نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم كيف تكفرون بالله کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا فکنتم امواتا حالانکہ تھے تم بے جان فأحیاکم پھر زندہ کیا اس نے تمہیں ثم یمیتکم پھر موت دے گا وہ تمہیں ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا وہ تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہی ہے اللہ جس نے پیدا کی تمہارے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں ثم استوى الى السماء پھر ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف فسواهن 7 سماوات پھر ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان واللہ بكل شيء علیم اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ زیر درس آیت میں اللہ پاک نے ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں قبول حق کی دعوت دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اپنے آپ کو دیکھو، سوچو کہ پہلے کیا تھے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوگا، تو انسان کو سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ سارا کچھ میرے اللہ نے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم بے جان تھے، ذرات کی صورت میں تھے، پھر وہ ذرات غذاؤں میں انسان کے بدن میں آئے اور پھر وہ نطفہ بنا اور پھر وہ نطفہ ماں کے رحم میں پہنچا اور 40 روز تک تو وہ نطفہ ہی رہا، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی، وہ گوشت اپنا خون بنا اور پھر اس کے بعد اگلے 40 روز میں، تیسرے 40 روز میں اللہ پاک نے اس سے سارے بدن کا ڈھانچہ تیار کر دیا، ہڈیاں بھی بنی، گوشت بھی بنا، ہاتھ بھی بنے، پاؤں بھی بنے، آنکھیں بھی بنی، چہرہ بھی بنا، کان بھی بنے، دل بھی بنا، دماغ بھی بنا، انگلیاں بھی بنی، یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنا دیا۔ جب یہ پورا بدن انسان کا ماں کے پیٹ میں بن گیا تو پھر اللہ پاک نے اس میں روح ڈال دی۔ اب وہ انتہائی تنگ اور تاریک جگہ ہے جہاں یہ سانس بھی لے رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، اسے غذا بھی مل رہی ہے، تو اس کو کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ نہ وہاں کوئی روشن دان، نہ وہاں کوئی کھڑکی، نہ وہاں گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام، یہ میرے اللہ نے ایسی تنگ جگہ میں پورا انسان بنانے کے بعد اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً کم و بیش 5 ماہ اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے۔ پھر جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آتا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال رہتا ہے، ثم یمیتکم پھر اللہ پاک موت دے دیتے ہیں، ثم یحییکم موت کے بعد پھر زندگی ہے، قرآن بتا رہا ہے، پھر اللہ پاک زندہ کرتے ہیں۔ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، اور اس سے پھر منکرین اس کے پاس آتے ہیں، سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے کرتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی نا کہ اس نے عہد کیا تھا کہ میرا رب تو ہے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जवाब दिया था कि क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह पाक की तरफ से पूछा जाता है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और फिर सवाल होता है मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? फिर सवाल होता है कि तेरा दीन क्या है? अगर ये मरने की तैयारी करके गया है, हाँ जी, तो फिर ये एक एक सवाल का ठीक ठीक जवाब देता है, और जब इसके जवाब दुरुस्त होते हैं तो फिर कहने को ये कब्र है, लेकिन अल्लाह पाक इसी कब्र को जन्नत का बाग बना देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल कब्र रोज़तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल कब्र रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। हदीस में है कि अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाता है कि इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो। तो जनाब ये अल्लाह पाक की तरफ से जो नवाजिशात होती हैं, ये उन्हें खूब अच्छी तरह महसूस करता है कि ये मेरे ऊपर ये करम नवाजियां हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर सारे के सारे क्या है, तुम अल्लाह पाक की तरफ लौटाए जाओगे। मैदान हशर में सारे के सारे अल्लाह के सामने जमा होंगे, और फिर वहाँ हिसाब व किताब होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ कोई दुनिया की अदालत नहीं है कि जिसमें हेरा फेरी चल जाएगी, वहाँ पूरा इंसाफ होगा। अजी, और अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबी यसीरा, कि ऐ अल्लाह मेरे साथ जो है ना हिसाबी यसीर का मामला फरमा। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अजी अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो कुछ जमीन में है। जमीन में कितनी चीजें हैं जो हम गिन नहीं सकते, अजी, और ये सारी की सारी अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा की हैं। जानवर इंसान के लिए हैं, नबातात इंसान के लिए, दरख्त इंसान के लिए, पहाड़ इंसान के लिए, दरिया इंसान के लिए, नदी नाले इंसान के लिए, जानवर इंसान के लिए, दूध इंसान के लिए, अजी अनाज इंसान के लिए, फल इंसान के लिए, ना जाने कितनी चीजें हैं, इंसान गिन ही नहीं सकता कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं। तो फिर इंसान को शुक्रगुजार बन के रहना चाहिए, अल्लाह की इताअत करना चाहिए, अल्लाह की फर्मा बरदारी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह के हुक्म पे अमल करना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना चाहिए। सुम्मा इस्तवा इलस समा, जमीन पैदा की और जो कुछ जमीन में है ये सब कुछ पैदा किया। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने आसमान का इरादा किया, और फिर अल्लाह पाक ने 7 आसमान बना दिए। जमीन पहले बनाई गई, आसमान बाद में बनाए गए। वो हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय जानने वाले हैं और हर शय पे कादिर हैं। अल्लाह के लिए कोई शय बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो उसके लिए हो जो जानता ही ना हो, या मुश्किल तो उसके लिए हो जिसे बनाने की कुदरत ही ना हो। अल्लाह पाक जानते भी हैं, अल्लाह पाक को कुदरत भी है। ये सारी कायनात मेरे अल्लाह की बनाई हुई है। अब इंसान को ये नसीहत की गई कि तू कुछ भी नहीं था, अजी तुझे पैदा कर दिया, तुझे जिंदगी अता कर दी, फिर अल्लाह पाक तुझे मौत देंगे। यहाँ मौत को भी नेमत में शुमार किया गया है, इसलिए कि मोमिन के लिए मौत जो है ये तोहफा है। और फिर हदीस में है अल मौत जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त तक पहुंचा देता है। अजी, तो एक बयान में मौलाना तारिक जमील साहब फरमा रहे थे कि अगर इंसान ने मरने की तैयारी की है तो फिर मौत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, और अगर मरने की तैयारी नहीं की तो फिर मौत से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। इसलिए अजी यहाँ मौत को नेमत में शुमार किया गया है कि मोमिन के लिए मरना भी नेमत होगा, क्योंकि मौत के बाद ही तो अल्लाह पाक से मुलाकात होगी और आखिरत की नेमतें उसे मिलेंगी। तो अल्लाह ने इतने इस पे इनामात किए, एहसानात किए कि इसे भी पैदा किया, और कायनात की जितनी चीजें हैं वो सारी इसके लिए बना दी, अजी इसकी खिदमत में लगा दी, और फिर भी ये अल्लाह पाक का शुक्र न करे
اجی تو پھر یہ کتنا ناشکرا انسان ہے۔